हेलो ओडिशा वेलकम टू शिक्षा भवन दि एजुकेशनल ओडिया यूट्यूब चैनल। तो चलतु आज यही क्लास रे में पढ़ा कि दशम श्रेणी जीव विज्ञान जो द्वितीय अध्याय अच्छी शोषण ताको आम टिकिनिकी लाइन वाइज एवं प्रत्येक डिफिकल्ट वर्ड को सिंप्लीफाई करके तार तथ्य को बुझी नेबा। ठीक अच्छे। तो यहाँ हूँ द्वितीय अध्याय या आग भिडियो आमर या आग अध्याय जो आम पोषण अच्छी पोषण चार चार भिडियो अलरेडी मो प्लेलिस्ट अच्छी। जो मैंने पोषण को बुझी ना से वीडियो देखी ना जाकि से टोटाली देखी नि मो प्लेलिस्ट को जाकि। ठीक अच्छे। अच्छा एबे पढ़िया कौन आमर शोषण। तो शोषण को किछि कहवा आगु मु मो फास्ट अध्याय को टिके आगतरा कहबी कहीं से वीडियो को लेकिन पोषण को लेकिन आम शोषण आग को बढ़ी। ठीक अच्छे। तो रिमाइंड करने मत बाध्य होची कहीं जदि भी टिके मन थी तो टोटाली मन भी पड़ जाव। तो पोषण आम पढ़ी कि जितकी सब सबुज उद्भिद हाँ जो मान क्लोरोफिल अच्छी से क्लोरोफिल थी सबुज उद्भिद गुड़ाक कौन ना निज खाद्य निजे प्रस्तुत करती से सबजी कहुए और से मैंने एमती एक खाद्य प्रस्तुत करती जहाँ सरल माने शर्करा जातीय खाद्य बोली कहुए। ठीक अच्छे। एवं यही शर्करा जातीय खाद्य को आम ग्लुकोज बोलिकी पढ़ीचे हाँ कि नहीं ग्लुकोज बोलिकी बही देच एवं ये ग्लुकोज अणु संकेत C6H12O6 बोले आम पढ़ीचे अलरेडी। ठीक अच्छे। अच्छा आम पोषण एतकी पढ़ी कि जे सरल शर्करा को ग्रहण करके समस्त जीव कौन ना निज शरीर पर शक्ति आहरण करती एवं से कही ना जे क्यों परी भाव से शर्करा बा से ग्लुकोज को खाइला पर गोटे जीव कौन ना निज शरीर में शक्ति सृष्टि हुए। ठीक अच्छे। हाँ तो जदि से कथा को आम जाना चाहूँ ना गोटे खाद्य को खाइला पर केमिति आम शक्ति पाऊँ तो से शक्ति पाइबा होची से शक्ति पाइबा आमर कौन ना यही प्रक्रियाटा आमको साहाଯ୍य करुच्ची। को प्रक्रिया शोषण प्रक्रिया। खाली आम खाद्य खाइले आमको शक्ति केबे मिलिबो नै जदि आम शरीर में शोषण प्रक्रियाटा चली नाही। ठीक अच्छे। अच्छा शोषण बोले कौन ना इंग्लिश में देखुचे कि रेस्पिरेशन बोले से कही। ठीक अच्छे। किंतु उड़िया नाटा टे अखाड़ा लगुच कहीं आम शोषण गोटा शुणी नथिले। तो शोषण को आम केमती क्लारिफाई हेबा देखो आम जानी कौन ना शोषण श्वास माने प्रश्वास निश्वास आम जानीचे प्रश्वास बोले कौन ना अम्लजान को भीतर को नेबा आ कार्बन डाइऑक्साइड को छाड़ा को आम निश्वास कहूचे हाँ कि नहीं। तो निश्वास प्रश्वास ये जो श्वास श्वास वाटा जो कमन रोचे आमर सेठु आइब आमर कौन श्वास एवं एवं ये न वाटा गुड़ा आमर मिसी हाँ कि नहीं शोषण होती अर्थ कौन ना आम श्वास प्रश्वास प्रक्रिया को आम कौन कहे शोषण प्रक्रिया बोली कहे इंग्लिश में रेस्पिरेशन बोली कहे। ठीक अच्छे। अच्छा आम ये माने शोषण पाठ पढ़िले आम जानिबा कि ए शोषण केते प्रकार हाँ कि नहीं एवं केते प्रकार सेटा पढ़िया कुआडे गला हाँ एवं आउ जानिबा जे जो ग्लुकोज को जो आम ग्रहण करुचे शर्करा जातीय खाद्य ग्रहण करुचु से खाद्य कौन होची ना जारण होची बा से खाद्य कौन होची ना सिझुची रांधुची तापर जाय हमर को से माने ग्लुकोज जातीय खाद्य हमको शक्ति मिलुची। अच्छा ए जो रांधिया पई बा अम्लजानटा जारी तो केमती होची ना एई शोषण प्रक्रिया मारे शोषण प्रक्रिया माध्यम रे से अम्लजानटा आसिक आम खाद्य को जारी तो हेबारे साहाଯ୍य करुची हाँ कि नहीं। तो यहाँ बहुत बढ़िया क्लास एक्चुअली कहीं ना गोटे गोटे मनीष हिसाब से आम जाना दरकार कि आम खाद्य खाऊचे किंतु शक्ति केमती मिलूँ। ठीक अच्छे। तो बहुत बढ़िया क्लास रोचे तो ध्यान सहित आम पाठ को टोटाल बुझाक आरंभ करिया। ठीक अच्छे। तो देखो शोषण बा श्वास प्रश्वास प्रक्रिया कि नहीं। तो पोषण प्रक्रिया देखो मु पोषण प्रक्रिया फास्ट अध्याय कि नहीं तो से ए पाठ को आगक ने आगु से पोषण को रिमाइंड कर दूची। तो पोषण प्रक्रिया रे ग्रहण करथिबा खाद्य हाँ कि नहीं जीव शरीर मध्य सरल उपादान परिणत हुए। घटना कौन हो ना जो जेड़े बड़ खाद्य आम खाऊे से कौन ना आम जटिल खाद्य ग्रहण कर प्रथम जीव तो से जटिल खाद्य कौन हो ना अर्धजीर्ण हो जीर्ण हो धीरे 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 कौन ना गोटे सरल खाद्य परिणत हो कहीं सरल खाद्य जदि न परिणत हम तो आम शरीर थी जीव गुड़ा कष गुड़ाक ग्रहण करें ना। एतकी तो क्लीयर है। तो यही सरल उपादान प्रत्येक जीव शरीर में उपलब्ध होता है। घटना कौन हो जो सरल खाद्य चलो आम खाइला प्रत्येक जीव जीव शरीर तो से रुहति ना तो उपलब्ध उपादान मध्यरु ग्लुकोज भली सरल खाद्य कष भितर जारित हो शक्ति मिलता है। घटना कौन हो जारित हो शक्ति मिलता है जारित नहला पर्यंत हमको से खाद्य केबे शक्ति मिल नहीं। जारित बोले कौन ना एटा से ग्लुकोज जातीय खाद्य ऑक्सीजन रो कांटेक्ट रे न आसला जाए से खाद्य रू केबे शक्ति मिलिबो ना से खाद्य खाद्य बटे रहइबो कि जीव माने
ମାନେ ଶକ୍ତି ପାଇବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଯଦି ଜୀବ ଖାଇକି ମରିଯିବ ତ ସେ ମଲା ଡେଡ୍ ବଡିରେ ସେ ଖାଦ୍ୟ କେବେ ଡାଇଜେଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ କି ସେ ଖାଦ୍ୟରୁ କେବେ ଶକ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ, ହଜମ ହିଁ ହବ ନାହିଁ। ଯଦି ଖାଇ ଯେତିକି ହଜମ ହେବା କଥା ମାନେ ଯେତିକି ଦାନ୍ତରୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିଥିବା ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ କରିଥିବା ସେତିକି ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ରହିବ ଆଉ ହବ, ଅଧିକା ହଜମ ହବ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଏହା ଏକ ଅପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଅପଚୟ ବୋଲେ କଣ ନା ମାନେ ଖାଦ୍ୟଟା ଡାଇଜେଷ୍ଟ ବା ଖାଦ୍ୟ ସରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପ୍ରାପ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଜୀବକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରାଏ। ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ପାଉଛେ ସେ ଖାଦ୍ୟ କଣ କରୁଛି ନା ସେ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେଇକି ସେ ଖାଦ୍ୟରୁ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଏବଂ ସେ ଶକ୍ତି କଣ ହଉଛି ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ କିମ୍ବା ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଜୀବକୁ ସେଇଟା ଆକ୍ଟିଭ କରୁଛି, ମାନେ ମାନେ ଜୀବିତ ରକ୍ଷାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଗୋଟେ ଜୀବ ବଞ୍ଚି ରହୁଛି। ଠିକ ଅଛି। ମୋ ଗାରଟା କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ତେଣୁ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଜୀବ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଖାଦ୍ୟର ଜାରଣ ବା ଦହନ ଘଟି ଶକ୍ତି ମୁକ୍ତ ହେବା ସହିତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଆମେ କଣ ନା ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେ ଯୋଉ ଗ୍ଲୁକୋଜଟା ଭାଙ୍ଗୁଛି, ଭାଙ୍ଗିଲେ ହିଁ ତ ଆମ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ମିଳିବ ନା। ଯଦି ଗ୍ଲୁକୋଜଟା ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗ୍ଲୁକୋଜଟା କେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିବ ନା ସେ ଅମ୍ଳଜାନର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ହିଁ ସେ ଗ୍ଲୁକୋଜଟା ଭାଙ୍ଗିବ। ଠିକ ଅଛି। ଠିକ ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ପେଟେ ଖାଇକି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବା ଅମ୍ଳଜାନ ଯଦି ଭିତରକୁ ନେବା ନାହିଁ ସେ ଖାଦ୍ୟ କେବେ ହଜମ ହବ ନାହିଁ, କି ହଜମ ନହେଲେ ସେ ଖାଦ୍ୟରୁ ଶକ୍ତି ଆଇବ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ଏପଟେ ଟାବୁଲେସନଟା ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢିଆ ଦେଇଛି। କଣ କଣ କହୁଛି ଏଇଠି ଯେ ସେ କହୁଛି ଯେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଛି, ଗ୍ଲୁକୋଜ କଣ କରୁଛି ନା ଭାଙ୍ଗୁଛି କାହା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିକି ନା ଅମ୍ଳଜାନର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିକି। ହଁ କି ନାଇଁ? କଣ ହଉଛି ସେ ଗ୍ଲୁକୋଜଟା ନା ଜାରଣ ଘଟୁଛି ଏବଂ କଣ ଦଉଛି ଶକ୍ତି ଦଉଛି, କିଛି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଦଉଛି ଆଉ କିଛି ଜଳ ଅଣୁ ଗୁଡାକ ଦଉଛି। ଆରାମସେ ଦେଇଛି। ତ ସେ ଟେବୁଲ ମାନେ ସେ ଟେବୁଲେସନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ପଢିବାକୁ ପଡିବ ତଳପଟେ। ଠିକ ଅଛି। ଶୋଷଣର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୋଷଣ ପଢିଥିଲେ ପୋଷଣର ପ୍ରକାର ଭେଦ ପଢିଥିଲେ, ଠିକ ସେମିତି ଏବେ ଶୋଷଣର ପ୍ରକାର ଭେଦ ମଧ୍ୟ ପଢିବା। ଚାଲୁ। ଠିକ ଅଛି। ମୋ ପେନ୍ ବି ଚାଲୁ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଶୋଷଣରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଭଳି ସରଳ ଖାଦ୍ୟ ଜାରିତ ହୋଇ ବ୍ୟବହାରକ୍ଷମ ଶକ୍ତି ଏଟିପି ହେବା ସହିତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଘଟଣା କଣ ହଉଛି ନା ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଉଛୁ ସେଇଟା କଣ ହଉଛି ନା ଜାରିତ ହଉଛି ବା ସରଳ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ ହଉଛି କି ନାହିଁ। ଏଇଠି ସେ କହିଛି କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗ୍ଲୁକୋଜଟା ଭାଙ୍ଗୁଛି ଭାଙ୍ଗିଲା ଗ୍ଲୁକୋଜଟା ତ ଏଇ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି ଏ ଶକ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ଆମର ଏଟିପିଟା ଇଏ। ଠିକ ଅଛି। ଏଟିପି ବଦଳରେ ସେ ଶକ୍ତି କହିଛି, ପରେ ପରେ ଏଟିପି ବୋଲିକି ଦବ। ସେ ଆମର ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ନା ପାଠ, ସେତେ କ୍ଲିୟର ଦେଇନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଟା ଗ୍ଲୁକୋଜଟା କଣ ନା ଅମ୍ଳଜାନର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଯୋଉ ଭାଙ୍ଗିବ ସେ କଥା ସେ କହୁଛି। ଉପସ୍ଥିତିରେ ହେଉଥିବା ଶୋଷଣକୁ ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମର ଏକ ମାର୍କେଟ ଆସିବ ଯେ ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ କାହାକୁ କହିବା ନା ଯୋଉ ଶୋଷଣ ବାୟୁର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଘଟେ ତାକୁ ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ ବୋଲି କହିବା। ଆଉ କଣ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଶୋଷଣ ଅଛି, କାହିଁକିନା ପ୍ରକାର ଭେଦ ପଡୁଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ କହିଛି ଆମର, ହଁ କି ନାଇଁ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ। କୁଆଡେ କୁଆଡେ ହଉଛି ମୋ କଲମ। ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ। ଠିକ ଅଛି। ଦିଟା। ଏଇଟା କଣ କହୁଛି ନା ବାୟୁର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କହିଲା ଗୋଟେ ଅମ୍ଳଜାନ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ହେଉଥିବା ଶୋଷଣକୁ ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ ଆଉ ଗୋଟେ ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣ। ଗୋଟେ ଶୋଷଣ ବାୟୁର ଉପସ୍ଥିତିରେ ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବାୟୁର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ହଉଛି। ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ ବି ଦିଆଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣରେ କମ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। କାହିଁକି କହିଲା? କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ବା ଯୋଉ ଗ୍ଲୁକୋଜଟା ବାୟୁର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜାରଣ ହଉଛି ବା ଭାଙ୍ଗୁଛି ସେ ଖାଦ୍ୟ କଣ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଏବଂ ସେଠୁ କଣ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଲା ଫଳରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ମିଳୁଛି। କାହିଁକିନା ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ମିଳେ ଆଉ ବାୟୁର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ହେଉଥିବା ଶୋଷଣ ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣରେ କମ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ମିଳେ। ଠିକ ହେଲା। ତ ଶୋଷଣ କେତେ ପ୍ରକାର ନା ଏକ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଶୋଷଣ। ଠିକ ଅଛି। ସରିଗଲା। ଶୋଷଣ କେତେ ପ୍ରକାର? ଦୁଇ ପ୍ରକାର।
ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏକ ମାର୍କ ଦିଟା ଆସିବ, ଠିକ ଅଛି, ଅଲଗା ଅଲଗା ଆସିବ, ଏକାଠି ଆଇବ ନାହିଁ। ତ କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ପୋଷଣରେ କଣ ପଢିଥିଲେ, ଖାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟଟା ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସେଇ ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟ କୋଷ ଦ୍ୱାରା କେବେ ଗ୍ରହଣୀକୃତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ କଣ ନା କୋଷ ମାନେ କଣ କୋଷ ତା ଆଗରୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ସରଳୀକୃତ କରିବ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତାପରେ ଆତ୍ମୀକରଣ କରିବ, ଠିକ ଅଛି। ତ ସେ କଣ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଦ୍ୟର ଜାରଣ, ଶକ୍ତି ମୋଚନ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିଗର୍ମନ ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ କୋଷରେ ସାଧିତ ହୁଏ। ଏଗୁଡାକ ସବୁ କଣ ନା କୋଷ ଠାରେ ହିଁ ହୁଅନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆମର ଗାଠନିକ ଏକକ କଣ, ଆମ ଶରୀରର ଗଠନିକ ଏକକ କଣ ନା କୋଷ। କାହିଁକିନା ଆମ କୋଷ ବଡି ଗୁଡାକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ କେତେ କେତେ କୋଷକୁ ନେଇ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଆମର କୋଷରେ ହିଁ ଘଟେ, ଆମର ଆଖିରେ, କାନରେ, ଦାନ୍ତରେ ହୁଏନି ଏଗୁଡାକ, ଠିକ ଅଛି। ତ କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ରସାୟନ ବା ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ ରୂପେ କଣ ନା 6 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁକୁ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। 6 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁ, ଆମର ଗ୍ଲୁକୋଜ ରେ କେତେଟା କାର୍ବନ ଅଛି ନା 6ଟି ବା C6 ଯୋଉ ଅଛି, ହଁ କି ନାହିଁ, 6 କାର୍ବନ ଅଣୁକୁ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଶରୀରରେ ଯୋଉ କୋଷ ଗୁଡାକ ଅଛି, ଆମ ଶୋଷଣ କୋଉଠି ହଉଛି ନା ଶୋଷଣ ମାନେ କୋଷରେ ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏ କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ପାଇଁ କାହାକୁ ମାନେ କଣ କାହାକୁ ବି ଇଏ କଣ ମାନେ କାହା କୋଉଥିପାଇଁ ହଉଛି ନା ଏ ଗ୍ଲୁକୋଜରେ ଯେହେତୁ 6 କାର୍ବନ ବିଶିଷ୍ଟ 6 ହଁ ମାନେ ଏଇ ଗ୍ଲୁକୋଜରେ କଣ ନା 6ଟି କାର୍ବନ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ 6 କାର୍ବନ ବିଶିଷ୍ଟ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ଏଟା ଗୋଟେ ଗ୍ଲୁକୋଜ କିନ୍ତୁ ଏଠି କେତେଟା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଅଛି ନା 6ଟି ଅଛି। ତ ଏଇଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ଆମ ଶରୀରରେ କଣ ନା ଜାରଣ ହେଇକି ସେଠୁ ଶକ୍ତି ଆସୁଛି, ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ବୁଝି ହଉନି ତ ଭିଡିଓକୁ ବେକ୍ କରି କରି ବୁଝିବେ ତ ଆରାମସେ ବୁଝି ହବ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଜାରଣ ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗତ ହେବା ସହିତ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବିଚଳିତ ଅଣୁ ଓ ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା ତିଆରି ହୁଏ। ଘଟଣା କଣ ହଉଛି, ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଯୋଉ ଟେବୁଲଟା ଦେଲା, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ନା ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ। କାହିଁକିନା ଗ୍ଲୁକୋଜ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଆମର କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଅମ୍ଳଜାନ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ହଁ କି ନାଇଁ। କଣ ହଉଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗ୍ଲୁକୋଜ ଟା ବାୟୁର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ସେତେବେଳକୁ କଣ ହଉଛି ନା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବିଜାରିତ ଅଣୁ ଓ ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା ତିଆରି ହୁଏ। ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଆମର ଏଟିପି କୁ କୁହାଯାଏ, ହଁ କି ନା। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଟିପି ବୋଲି କହିବା କଥା ନୁହଁ କି। ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆକୁ କୁହାଯାଏ, କାହିଁକି ନା ଗୁଡାଏ ଏଟିପି ଗୁଡାକ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ ଥାନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ତ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆକୁ ଗୋଟେ ଯଦି ଘର ବୋଲିକି ଭାବିବା ବା ଗୋଟେ ରୁମ୍ ବୋଲିକି ଭାବିବା, ତ ଏଟିପି ଗୁଡାକ କଣ ଗୋଟେ ତାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ଭଳିଆ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଲ୍ଫ ଗୁଡାକରେ ସେମାନେ ଶକ୍ତିକୁ ଧରିକି ରଖିଥାନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ 3 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘଟିଥାଏ। ଗୋଟିଏ କୋଷରେ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେତୋଟି ସ୍ଟେପ୍ସରେ ହେଇଥାଏ ନା ତିନିଟି ସ୍ଟେପ୍ସରେ ହେଇଥାଏ। ଏଇଟା ଆମର MCQ ରେ ପଚାରିବ, ଠିକ ଅଛି। କାହିଁକି ଏବେ MCQ ଜମାନା, ଯାହା ବି ପଚାରିବ ମଲ୍ଟିପଲ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ MCQ, ଠିକ ଅଛି। ଗୋଟେ କଣ ନା ଗୋଟେ ହେଲା ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର ଏବଂ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା, ଠିକ ଅଛି। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ପରେ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢିବା। ଆଚ୍ଛା, କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ବୋଲେ ଟିକେ ବୁଝିବା, ହଁ କି ନାଇଁ। ଯୋଉ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲେ କଣ ନା ଯୋଉ ଗ୍ଲୁକୋଜକୁ ଭାଙ୍ଗିବ ଅମ୍ଳଜାନର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିକି, ଆଉ ସେଟା କୋଉଠି ସମ୍ପାଦନ ହବ ନା ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷରେ ହବ। ତ ଏଇ କୋଷରେ ହେଉଥିବା ଶୋଷଣଟା ତିନିଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ଵାରା ହଉଛି, ଠିକ ଅଛି। ବୁଝି ହେଲା ନାଇଁ ବୋଧେ। ଯୋଉ ଆମ କୋଷରେ ଯୋଉ ଶୋଷଣ ହଉଛି ସେଇଟା 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହଉଛି। କାହିଁକି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନା ଯେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଟା ଭାଙ୍ଗିବ, ଆଉ ସେଇଟା ବି ପୁଣି କଣ ନା ବାୟୁର ଉପସ୍ଥିତିରେ ବାୟୁର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ, ହଁ କି ନାଇଁ। ଏବଂ ସେଇ ଗ୍ଲୁକୋଜ ରୁ ଶକ୍ତି ପାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନିଟି ସ୍ଟେପ୍ସ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡେ, ଠିକ ଅଛି। ଏବେ କ୍ଲିୟର ହେଲା ବୋଧେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦିଅ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ହଉଛି ନା କୋଷୀୟ ଶୋଷଣର ଆଧାର। କୋଷୀୟ ଶୋଷଣର ଆଧାର ବୋଲେ କଣ, ଆମେ ପୋଷଣରେ ବି ପଢିଥିଲେ ଯେ ଆଧାର ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଗୋଟେ, ଠିକ ଅଛି। ଦେଖ ଗୋଟେ ମାନେ କଣ ପୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଥିଲା, ହଁ କି ନାଇଁ। ଠିକ ସେମିତି ଏବେ ମାନେ ଶୋଷଣ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେବା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ନହେଲେ ଯଦି ସେ ଜିନିଷ ରହିବେ ନାହିଁ ତବେ ଶୋଷଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆବଶ୍ୟକ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେବା ପାଇଁ, ହଁ କି ନାଇଁ। କୋଷ ଭିତରେ କୋଷ ଜୀବକ ଥାଏ, ହଁ କି ନାଇଁ।
କୋଷ ଭିତରେ କୋଷ ଜୀବକ ଆମେ କାହା କହିବା ଯିଏ କି ଜଷ୍ଟ ପାଣିଆ ପାଣିଆ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଥାନ୍ତି କୋଷ ଜୀବକ। ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ଯୋଉ ଟିକେ ତେଲିଆ ପାଣିଆ ଜିନିଷ ଯୋଉଟାକି ଆମର ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଯୋଉଟାକି ଭାସୁଥିବେ ହଁ କି ନାହିଁ ତାକୁ କୋଷ ଜୀବକ ବୋଲି କହିବା। ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଥାନ୍ତି କୋଷ ଭିତରେ। ତ କୋଷ ଜୀବକ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ। ଯୋଉ ମନେକର ଭାବନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ କୋଷ ଭାବନ୍ତୁ। ଏଟା ପେନ୍ ମୋର ବେଳେ ଚାଲେନି, କଣ ହେଲା ଏଇଠି? ହଁ, ମନେକର ଗୋଟେ କୋଷ ଭିତରେ ଗୁଡାଏ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ଗୁଡାକ ସବୁ ମନେକର ରହିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ଗୁଡାକର ଶରୀର କାହା ଦ୍ୱାରା କଭର୍ଡ ନା ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାର କଭର ଆଉଟର କଭରକୁ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି, ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଇଂଲିଶରେ ନା କି। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗିକା, ଏନଜାଇମ, ପୋଷକ ଅଣୁ ଇତ୍ୟାଦି ଥାଏ। ଘଟଣା କଣ ଅଛି ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋର କଣ ନା ଏଇଟା ମନେକର ମୋର କୋଷ ତ ଇଏ କଣ ହଉଛି ନା ୟାର ଯୋଉ ଆଉଟର କଭରକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ନା ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ କହୁଛେ। ଏବଂ ଏ ଭିତରେ କଣ ରହନ୍ତି ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗିକା। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗିକା ବୋଲେ କଣ ନା ଇଏ କେଉଁ ଅଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ତିଆରି ହେଇଛି ବା ୟା ଭିତରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ବୋଲି କହିବା। ଏ ଟୋଟାଲଟାକୁ କୋଷ କହିବା, ଏ ଭିତରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ବୋଲି କହିବା। ମନେକର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଆନିମାଲ ସେଲ। ଠିକ ଅଛି, ଏବଂ କିଛି ଏନଜାଇମ ମାନେ ଥାନ୍ତି, କିଛି ପୋଷକ ଅଣୁ ୟା କୋଷ ଭିତରେ ଥାନ୍ତି। ଏତିକି କ୍ଲିୟର? ତ କୋଷ ଜୀବକରେ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ଇଏ କଣ ନା ଆମର କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଷୀୟ ଶୋଷଣର ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ କିଏ ନା ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍। ତାପରେ ଆଇବ ସାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର, ତାପରେ ପଡିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା। ଏଇ ତିନିଟା ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଆମର କଣ ନା ଗୋଟେ କୋଷରେ ଶକ୍ତି ଜେନେରେଟ ହଉଛି, ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ତ ସେ ଫାଷ୍ଟ ବୋଧେ ଆମକୁ କହିବ କଣ ନା ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଣ ସେଇଟା ସେ ବୁଝିବ ବୋଧେ। ଠିକ, ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଅଙ୍ଗିକା ଦ୍ୱିସ୍ତରୀୟ ଝିଲ୍ଲି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ। ଘଟଣା କଣ ଅଛି ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋର ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ, ହଁ କି ନାଇଁ, ଏଇଟା ମନେକର ମୋର ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ। ତ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ କଣ ନା ଦ୍ୱିସ୍ତରୀୟ ଝିଲ୍ଲି ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଯୋଉ ଆମର କଣ ଅଛି ଆମର ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ ଯୋଉ ଅଛି, ହଁ କି ନାଇଁ, ବା ସେଲ ମେମ୍ବ୍ରେନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ନା ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ। କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଯୋଉ କଣ ନା ଦୁଇଟି ଲେୟାର ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଇଛି। ଏହାର ଭିତର ରସପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶକୁ ଆମେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ବୋଲି କହୁଛେ। ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ଏମସିକ୍ୟୁ ଆମର ପଚାରିବ, 1 ମାର୍କ ପଚାରିବ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖାଲି ହଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି। ତ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ବୋଲି କହୁଛେ ଆମର ନାଇଁ ସେ କଥା ଆମେ ମନେ ପକେଇବାନି। ଏ ଯୋଉ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ଭିତର ଯୋଉ ରସପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ନା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ବୋଲି କହୁଛେ, ହଁ କି ନାଇଁ। ସେ କହିଲା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତଳ ପଦାର୍ଥ ଯୋଉଟା ଥାଏ। ଏବଂ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଅମ୍ଳ ଏନଜାଇମ, ଲିପିଡ, ପ୍ରୋଟିନ ଅଣୁ ଇତ୍ୟାଦି ଥାଏ। କୋଉଠି ନା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସରେ। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ କାହା କହୁଛେ ନା ଗୋଟେ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ଭିତର ରସପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶକୁ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଦ୍ୱିସ୍ତରୀୟ ଝିଲ୍ଲିର ଅନ୍ତଃ ଝିଲ୍ଲି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଭିତରକୁ ଭାଙ୍ଗ ହୋଇ ପଶିଥାଏ। ଘଟଣା କଣ ହଉଛି ଏହାକୁ କ୍ରିଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି, ହଁ ସେଇଆ ତ ଘଟଣା କଣ ଯେ ଭାବନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋର ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସିଧା କମ୍ପ୍ଲିଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଗ ୟାକୁ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ମନେକର ନାହିଁ ଆଉ ଇଏ କୋଷ। ତ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ନା ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ସେଲ ମେମ୍ବ୍ରେନ ବା ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ, ହଁ କି ନାଇଁ। ତ ଏ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଣ ନା ଆମର କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ଗୁଡାକ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା। ଏବଂ ଏଇଟା କିଏ ନା ଏଇଟା ହଉଛି ସେ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଏଇଟା। ଏବଂ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆକୁ ଯଦି ଆମେ କଣ ନା ଯଦି ଜୁମ କରିବା, ହଁ କି ନାଇଁ, ତାକୁ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜୁମ କରିବା ତ ସେ ଏମିତି ଆମକୁ ଦେଖାଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା ଏବେ ବୁଝିବା ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର। ଏ ଯୋଉ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ କଣ ନା ଦୁଇଟି ଝିଲ୍ଲି ଅଛି। ଗୋଟିଏକୁ ବାହ୍ୟ ଝିଲ୍ଲି ମାନେ ଆଉଟର ସାଇଡର, ଆଉ ଗୋଟେ ଭିତର ସାଇଡର ଝିଲ୍ଲିକୁ କଣ କହୁଛେ ଅନ୍ତଃ ଝିଲ୍ଲି। ଠିକ ଅଛି, ଏବଂ ୟା ଭିତରେ ଯୋଉ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ମାଟ୍ରିକ୍ସ କହୁଛେ, ହଁ କି ନାଇଁ। ଏବଂ ଇଏ ଯୋଉ ଅନ୍ତଃ ଝିଲ୍ଲି ଯୋଉ ଭିତରକୁ ଟିକେ ପଶି ଯାଇଛି, ହଁ କି ନାଇଁ, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ନା କ୍ରିଷ୍ଟି ବୋଲି କହୁଛେ। ଠିକ ଅଛି, ଚିତ୍ର ବୁଝେଇ ଆଗରୁ ମୁଁ ଯୋଉ କହୁଥିଲି କ୍ରିଷ୍ଟି ବୋଲି କହୁଛେ। ଏ ଯୋଉ ଟିକେ ଯୋଉ ପଶିଛନ୍ତି ଆମର ଏଇଗୁଡାକ କି ନାଇଁ, ଏ ଯାକ ଏମିତି ପଶିଛନ୍ତି ନା, ତ ଏଗୁଡାକ ଆମେ କ୍ରିଷ୍ଟି ବୋଲି କହିବା।
ଠିକ ଅଛି। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସରେ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ଅନ୍ତଃଝିଲ୍ଲିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଘଟଣା କ'ଣ ହଉଛି? ସେ କହିଲା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସରେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ସେଇଠି କ'ଣ ହଉଛି ନା ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର ହୁଏ ଏବଂ ଅନ୍ତଃଝିଲ୍ଲିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ହଁ କି ନାଇଁ? ଏତିକି କଥା ସରିଲା। ଏବେ ଆମର ଚାଲିବ କ'ଣ ନା ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏବେ ଆମେ ଟୋଟାଲି ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବା।